آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو محترمہ فاطمہ جناح کی زندگی کے بارے میں 30 ایسے حیران کن حقائق بتائیں گے کہ جو شاید ہی آپ کو آج سے پہلے معلوم ہوں۔ آج ہم آپ کو محترمہ فاطمہ جناح کی زندگی کے آخری دن کے بارے میں بتائیں گے۔ ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ محترمہ کو کس نے اور کیوں قتل کیا، محترمہ آخری رات کس کی شادی پر گئی تھیں اور ان کے گھر اس رات کون گھس آیا تھا، محترمہ کی لاش پر کس چیز کے زخم تھے جنہیں دیکھتے ہی غسالہ عورتوں کی چیخیں نکل گئی تھیں، اور انہیں عوام سے آج تک کیوں چھپایا جا رہا ہے۔ کیا واقعی اس بات کے ثبوت موجود ہیں کہ ایوب خان ہی محترمہ کا قاتل تھا، اور اس نے اس رات اپنی ڈائری میں کیا لکھا تھا جسے آج تک چھپوایا نہیں جا رہا، محترمہ نے اپنے انتقال سے پہلے کیا وصیت کی تھی۔ السلام علیکم دوستو، ولید ریسرچ کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا کر کے آل پر کر دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ 9 جولائی 1967 کو اتوار کا دن تھا اور پورا پاکستان اپنی معمول کی زندگی گزار رہا تھا۔ اس زمانے میں نہ ہی ٹی وی ہوتے تھے جو کہ ہر وقت خبروں کا بازار گرم رکھتے ہیں، اور نہ ہی ٹویٹر، فیس بک، انسٹاگرام اور یوٹیوب جہاں پل پل کی خبریں دی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی سورج ڈھلتے ڈھلتے یہ خبر پورے پاکستان پر بجلی بن کر گر چکی تھی کہ محترمہ فاطمہ جناح انتقال کر گئی ہیں۔ نمبر 2، مرنے سے ایک دن پہلے محترمہ فاطمہ جناح حیدرآباد دکن کے سابق وزیر اعظم اور قائد اعظم محمد علی جناح کے دیرینہ دوست میر لائق علی کی صاحبزادی کی شادی میں شرکت کرنے جاتی ہیں۔ قائد اعظم کے سابق پرائیویٹ سیکرٹری مطلوب الحسن سید نے محترمہ کے انتقال کے بعد بتایا کہ میر لائق علی کی صاحبزادی کی شادی میں ان کی ملاقات محترمہ فاطمہ جناح سے ہوئی، جہاں پر محترمہ نے انہیں بتایا کہ ان کا دل ڈوب رہا ہے اور وہ جلد اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہیں۔ نمبر 3، مادر ملت کا یہ معمول تھا کہ وہ سونے سے پہلے قصر فاطمہ یعنی کہ مہوٹا پیلیس کے تمام دروازے بند کر کے بلائی منزل میں اپنے کمرے میں سو جاتی تھیں، اور صبح بیدار ہونے کے بعد چابیوں کا گچھا بالکنی سے نیچے پھینک دیا کرتی تھیں تاکہ ملازم 7 بجے انہیں اخبارات پہنچا دیں۔ اخبارات دیکھنے کے بعد نہا دھو کر وہ 10 بجے نیچے ناشتہ کرنے کے لیے آتی اور پھر اپنے دفتر چلی جاتی۔ 9 جولائی کی صبح خلاف معمول محترمہ نے چابیاں نیچے نہ پھینکی۔ ملازم سمجھا اتوار کا دن ہے تو محترمہ فاطمہ جناح آرام فرما رہی ہوں گی۔ نمبر 4، 10 بجنے پر بھی محترمہ فاطمہ جناح بیزار نہ ہوئی تو دروازہ کھٹکھٹانے پر محترمہ نے کوئی جواب نہ دیا تو ملازم ان کی ہمسائی بیگم غلام حسین ہدایت اللہ کے پاس گیا اور انہیں صورتحال کے بارے میں بتایا۔ وہ فوراً قصر فاطمہ یعنی کہ مہوٹا پیلس پہنچی۔ جب دروازہ کھلا تو ایک روایت کے مطابق اسے توڑ کر اندر داخل ہوا گیا اور دوسری روایت کے مطابق اسے کسی اور چابی سے کھول کر اندر داخل ہوا گیا تو سامنے بستر پر محترمہ فاطمہ جناح کی لاش پڑی تھی۔ نمبر 5، بیگم غلام حسین ہدایت اللہ واپس گئیں جہاں سے انہوں نے فون کر کے کرنل ڈاکٹر جعفر اور کرنل شاہ کو بلایا۔ دونوں ڈاکٹروں نے محترمہ فاطمہ جناح کی موت کی تصدیق کی اور بتایا کہ قدرتی طور پر موت واقع ہوئی ہے، لیکن ناظرین فاطمہ جناح کی گردن اور جسم پر زخم کے نشانات آئے تھے۔ نمبر 6، اگلے دن حکومت نے عام تعطیل کا اعلان کر دیا اور فیصلہ کیا کہ محترمہ فاطمہ جناح کو میوہ شاہ قبرستان میں دفن کیا جائے گا، مگر محترمہ کے خاندان اور عوام نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ محترمہ اپنی زندگی میں ہی وصیت کر گئی تھیں کہ انہیں قائد اعظم یعنی کہ ان کے اپنے بھائی کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ نمبر 7، پورے ملک میں احتجاجی مظاہروں کے باعث حکومت نے اعلان کیا کہ انہیں قائد اعظم کے مزار کے احاطے میں شہید ملت اور سردار عبدالراب نشتر کے ساتھ دفن کیا جائے گا۔ نمبر 8، محترمہ کی لاش کو غسل دینے کے لیے حاجی ہدایت اللہ اور حاجی کلو کو طلب کیا گیا۔ یاد رکھیے یہ وہی گسال تھے جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی میت کو غسل دیا تھا۔ نمبر 9، حاجی کلو کی ہدایت پر 3 غسالہ خواتین فاطمہ سید، فاطمہ قاسم اور فاطمہ بائی بچو نے ان کو غسل دیا اور ان کی تجہیز و تکفین کی۔ نمبر 10، صدر مملکت ایوب خان نے اپنی ڈائری میں 9 جولائی کی تاریخ کے اندراجات میں تحریر کیا۔ دوپہر کے وقت اطلاع ملی کہ حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے محترمہ فاطمہ جناح کا انتقال ہو گیا ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ عوام کا اصرار ہے کہ انہیں مزار قائد کے احاطے میں دفن کیا جائے۔ میں نے انہیں ہدایات جاری کی کہ مزار کے انجینئروں سے مشورہ کیا جائے اور اگر مزار کی خوبصورتی اور توازن متاثر نہ ہو تو اس خواہش پر عمل درآمد کرایا جائے۔ میں نے اگلے روز کو عام تعطیل قرار دینے، پورے ملک میں قومی سوگ منائے جانے اور قومی پرچم سر نگو کرنے کا اعلان کیا۔ یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ جنازے میں میری نمائندگی میرے ملٹری سیکرٹری میجر جنرل رفیع اور حکومت کی نمائندگی ایک وفاقی وزیر برائے خوراک اور زراعت شمس الدعا کریں گے۔ نمبر 11، 2 دن بعد 11 جولائی کو صدر مملکت ایوب خان نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ میرے ملٹری سیکرٹری کراچی سے واپس آئے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ حکومتی اقدامات کا عوام پر مثبت تاثر قائم ہوا ہے۔ نمبر 12، پہلی نماز جنازہ مہوٹا پیلس پر 8:30 بجے شیعہ طریقے سے ادا کی گئی۔ نمبر 13، عوام کے لیے دوسری نماز جنازہ کے لیے پولو گراؤنڈ کا انتخاب کیا گیا۔ عوام کو چہرہ نہیں دیکھنے دیا گیا، اس پر کھلبلی مچی اور عوام پر آنسو گیس
और डंडे बरसाए गए। नंबर 14, सदर मुमलिकत अयूब खान की डायरी के इन अंदरजात की तायीद आगा अशरफ ने अपनी किताब मादर मिल्लत फातिमा जना में भी की है और लिखा है कि मोहतरमा की पहली नमाज जनाजा मोहटा पैलेस में मौलाना इब्नुल हसन जारजोई और दूसरी पोलो ग्राउंड में मुफ्ती मोहम्मद शफी ने पढ़ाई। नंबर 15, जनाजे में तकरीबन 5 लाख लोग मौजूद थे। अचानक कुछ लोगों ने जनाजे की तरफ बढ़ना चाहा। पुलिस ने इन्हें पुरअमन तरीके से रोकने की भरपूर कोशिश की तो हंगामे फूट पड़े और पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। आंसू गैस के शेल भी बरसाने पड़े। नंबर 16, जवाबी कार्रवाई में पुलिस पर पथराव और मुश्तिल हजूम ने एक पेट्रोल पंप और एक बस को आग लगा दी। तदफीन के वक्त शिया अकीदे के मुताबिक तलकीन पढ़ी गई। कब्र को आहिस्ता आहिस्ता बंद किया जाने लगा और 12:55 पर कब्र को हमवार कर दिया गया। अब हम आपको बताएंगे कि मोहतरमा को किस तरह कत्ल किया गया और जिस्म पर कहां कहां जख्म के निशानात थे। नंबर 17, मादर मिल्लत की वफात के बाद मुख्तलिफ हलकों ने कहना शुरू कर दिया कि इनकी वफात तिबई नहीं बल्कि इनको कत्ल किया गया है। नंबर 18, शाकिर हुसैन शाकिर ने अपनी किताब मोहतरमा फातिमा जना में लिखा है कि इनकी वफात के बाद नूरुस्सबा बेगम ने लेडी हिदायतुल्लाह के हवाले से बताया कि लेडी हिदायतुल्लाह और फातिमा जना की 2 भांजियों ने जब कमरे का ताला तोड़ा तो उन्होंने देखा कि इनकी ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खुला हुआ था, जो कि मोहतरमा फातिमा जना हमेशा बंद करके सोया करती थी। वहाँ से जो दरवाजा गैलरी में जाता था वो भी खुला हुआ था, जो कि अमूमन बंद रहता था। जब इसमें झांका तो फातिमा जना पलंग पर तिरछी पड़ी हुई थी और इनका एक हाथ गले के पास था। नंबर 19, नूरुस्सबा बेगम ने लिखा कि मैं कुछ अरसे के बाद बेगम गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह से फिर मिली और इनसे कहा, सुना है कि फातिमा जना के गले पर निशानात हैं। अब तो अयूब खान की हुकूमत भी नहीं रही, आप चाहें तो अब मुझे सब सच बता सकती हैं। बेगम हिदायतुल्लाह ने इस बात से इनकार नहीं किया। सबसे पहले बेगम गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह ने इंकशाफात किए। इसके बाद शाकिर हुसैन शाकिर 1971 में कुछ शवाहिद मंजर-ए-आम पर लाए। यह इंकशाफात मोहतरमा की तजहीज़ और तकफीन करने वाली जमात के सरबराह हाजी कल्लू ने किए थे। नंबर 20, बकौल हाजी कल्लू के मुझे मोहतरमा के इंतकाल की खबर गोचा शिया असना अशरी जमात के एक शख्स ने दी। इसके बाद मैं जमात के दफ्तर वापस चला गया। नंबर 21, तीनों गुसाला फातिमा सैयद, फातिमा कासिम और फातिमा बाई बच्चू इस ख्वाबगाह में चली गईं, जहां मादर मिल्लत की लाश पड़ी हुई थी। गुस्ल के दौरान गसालों ने देखा कि मोहतरमा के जिस्म पर गहरे जख्म हैं और जगह जगह चोटों के निशानात हैं। हम खामोशी से अपना काम करते रहे। नंबर 22, गुसालों ने जिस्म पर तेज या कुछ गहरे निशानात देखे और इन पर एहतजाज करना चाहा और मामले की नौइयत को मालूम करने के लिए जुबान खोली, लेकिन कुछ लोगों ने कहा इस मामले में खामोशी इख्तियार की जाए। नंबर 23, हाजी कल्लू का कहना था कि सुबह किसी ने बताया कि मुझसे पहले कई लोग लाश देखकर चले गए, जिनमें डॉक्टर वाजिद और जनाबे इस्फहानी भी शामिल थे, कुछ बेगमात भी शामिल थी। मैं खामोश हो गया, खुदा जाने क्या मामला है। नंबर 24, गुसाला फातिमा सैयद ने मुझे बताया कि जब मैंने गुस्ल के लिए मैयत का जायजा लिया तो मेरी रूह लरज गई। मादर मिल्लत की गर्दन पर 4 इंच से बड़ा जख्म का निशान था, जिस पर टांके लगे हुए थे। इनके घुटनों पर जख्म था, दायां रुखसार सूजा हुआ था, जिस्म नीला होकर अकड़ गया था और लिबास खून से लथपथ था और खून के खुश्क धब्बों से कपड़ा सख्त हो गया था। मैंने मोहतरमा के जख्म के बारे में मुंह खोलना चाहा, लेकिन मुझे मना कर दिया गया। खून आलूद कपड़े मैं अपने साथ ले आई। 1 साल तक ये मेरे पास रहे। जब ये सड़ने लगे तो मैंने इन्हें अपने घर के पास प्लास्टिक की थैली में दफन कर दिया। मैं ये कपड़े लाई तो मेरी जमात के लोगों ने मुझे खौफ दिलाया कि मैं इनका किसी से तस्करा ना करूं। मैं खौफजदा थी कि मेरा ज़मीर बार बार मुझे मजबूर कर रहा था कि मैं वो सब कुछ बता दूं जो कि मैं जानती हूं। एक और गुसाला फातिमा बाई बच्चू ने भी मोहतरमा के जिस्म पर जख्मात के निशानात देखे थे। मोहतरमा के पेट में बारीक सुराख था, जिससे ताफुन ज़दा महलूल बह रहा था। जिस्म पर तशद्दुद के कई निशानात थे। तीसरी गसाला का भी तकरीबन यही बयान था। इन बातों से ये कयास आराया की जा सकती हैं कि जब मोहतरमा फातिमा जना शादी से वापस लौटी और मोहतरमा को क्योंकि बहुत ज्यादा जेवरात का शौक था तो कुछ डाकू उनके घर घुस आए हों और उन्होंने मोहतरमा फातिमा जना के ऊपर तशद्दुद किया हो। इससे एक और दूसरी कयास राय भी जन्म लेती है कि मोहतरमा फातिमा जना ने अपने गुस्से की वजह से चंद दिन पहले एक मुलाजिम को घर से निकाल दिया था, शायद वही इनका कातिल हो। नंबर 25, नूरुस्सबा बेगम ने लिखा कि जब हिदायतुल्लाह बेगम कसरे फातिमा यानी कि मोहटा पैलेस पहुंची तो एक मुलाजिम आया जो कि फातिमा जना ने कुछ दिन पहले निकाल दिया था और इसने लेडी गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह से कहा कि इसके पास इस घर की एक चाबी मौजूद है, शायद इससे ये ताला खुल जाए। नौकर ने चाबी दी तो वो चाबी दरवाजा खोलने के लिए कारआमद साबित हुई और मैंने फिर इस चाबी को दोबारा नौकर को वापस कर दिया। मैंने लेडी गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह से एक मुलाकात के दौरान पूछा कि वो नौकर भी गायब हो गया है, जिस पर उन्होंने मुझे बताया कि वो इस दिन के बाद मुझे तो नजर नहीं आया। नंबर 26, मशहूर सहाफी अख्तर बलोच ने अपने एक ब्लॉग किस्से फातिमा जना की तदफीन में लिखा है कि जनवरी
1971 में गुलाम सरवर नामी एक शख्स ने फातिमा जिन्ना की वफात के हवाले से अदालत में एक दरख्वास्त समाअत के लिए दायर की, जिसमें कहा गया था कि मुझे ये तशवीश है कि मोहतरमा जिन्ना को कत्ल किया गया है, मगर अख्तर बलोच ने फिर ये नहीं बताया कि फिर इस दरख्वास्त का क्या बना। नंबर 27, मोहतरमा फातिमा जिन्ना के इंतकाल या कत्ल की खबर को एक तवील अरसे के बाद एक मुअम्मा बना दिया गया। साल 2003 में पाकिस्तान के साबिक वजीर खारजा और साबिक अटॉर्नी जनरल शरीफुद्दीन पीरजादा इस वक्त के वजीर आज़म मीर जफरुल्लाह जमाली से दरख्वास्त करते हैं कि वो काजी फजलुल्लाह की रिपोर्ट का मंजर आम पर लाए। नंबर 28, ये इंक्वायरी रिपोर्ट सदर अयूब के इस वादे के मुताबिक तैयार की गई थी जो कि उन्होंने मोहतरमा फातिमा जिन्ना के भांजे और मशहूर माहिर कानून अकबर पीर भाई से एक मुलाकात में किया था। नंबर 29, ताहम आज तक ना तो ये रिपोर्ट सामने आई है और ना ही कत्ल और तिबई मौत के सवाल का जवाब मिल पाया है। अल्लाह हाफिज़ नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा करके ऑल पर कर दीजिए ताकि हमारी इस तरह की और मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर।